نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فلما پھر جب فاصلہ جدا ہوا، فصل کس کو کہتے ہیں؟ الگ کرنا۔ کس کو اپوزٹ ہے؟ وصل کا۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، فصل کا ہوتا ہے الگ ہونا، روانہ ہو جانا، دو چیزوں کا یوں الگ ہونا کہ ان میں فاصلہ ہو جائے۔ فاصلہ کا روٹ بھی اسی سے ہے، تلوتا تلوت بالجنودی، 7 لشکروں کے۔ جنود جند سے ہے، لشکر سولجرز مراد ہیں، جند کہتے ہیں سولجر کو۔ بڑھتی شدہ مسئلہ لشکروں کا دستہ، کالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو۔ ایک ہوتا ہے مبتلی، ایک ہوتا ہے مبتلا۔ مبتلا جس پر مصیبت آئی، مبتلی جو آزمانے والا ہے، یہ فاعل ہے، مبتلا مفعول ہے۔ اس کا روٹ بلا یبلو، با لام واو، یعنی اس کا روٹ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے آزمانا۔ اردو میں بھی بلا استعمال ہوتا ہے، آزمائش۔ بنہرن، ساتھ ایک نہر کے، دریا کے، فمن تو جو کوئی شاربہ پیے گا، منہ اس سے، فلیسا منی تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے فالورز میں سے نہیں۔ ومن اور جو کوئی لم یطعمہ نہ پیے گا اس کو، نہ چکھے گا اس کو۔ طعام کا ورڈ کھانے اور پینے دونوں کے لیے آتا ہے۔ جو نہ اس کو ٹیسٹ کرے گا، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف مگر جس نے چلو بھر لیا۔ غرف سے غین رافا روٹ ہے اس کا، اغترفا یغترف اغتراف، چلو بھرنا، کسی چیز کو اٹھانا اور پکڑنا۔ غرفتن ایک چلو۔ ہول آف ہینڈ غرفہ اہل جنت کے بھی ہوں گے، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، بیدی ہی اپنے ہاتھ سے، یعنی چلو بھر۔ فشاربو تو وہ پی گئے، منہ اس سے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے۔ فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اس کو، جاوزہ یجاوزو مجاوزہ، تجاوزات کا ورڈ اخباروں میں پڑھا ہوگا، نجائز تجاوزات، کسی حد سے آگے گزرنا، عبور کرنا۔ ہوا وہ، والذین وہ لوگ، آمنو ایمان لانے والے تھے، معہو اس کے ساتھ، قالو وہ کہنے لگے، لا نہیں طاقتا کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، پاور، الجوما آج کے دن، بجالوتا جالوت سے، یعنی مقابلے کی۔ جالوت دشمنوں کا سردار تھا، وجنودی ہی اور اس کے لشکروں سے۔ قال الذین کہنے لگے وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ظنا ان یہ ہوتا ہے، ان ہو تو معنی یقین میں بدل جاتا ہے، ملاق اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کا سامنا کرنا، فیس کرنا۔ کم کتنی ہی، من فیاتن گروہ، اس کے لیے اور بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، جماعت، مالا، فریق۔ فا یوفی، فے کہتے ہیں لوٹنے کو، سائے کے لیے بھی آتا ہے یہ ورڈ، ایسا گروہ جس کے افراد تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹیں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ایک دوسرے کی طرف پلٹیں۔ کوئی بھی گروہ نہیں رہتا جب تک آپس میں ان کی کمیونیکیشن نہ رہے۔ قلیلا تھوڑا، کم یعنی کہ تھوڑی۔ غلبت غالب آ گیا، غلبے سے، قحط کے معنی میں آتا ہے، بالادستی کے معنی میں۔ فیاتن گروہ، کثیرتن زیادہ، باذن اللہ اللہ کی اذن سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ فلما فاصل طالوت بالجنود اب وہ جنگ کے لیے نکلے، اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔
तलूत लश्कर लेकर रवाना हुआ। काला, उसने बता दिया, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम, बेशक अल्लाह तुमको आजमाएगा, यानी जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलेगा वो जरूर आजमाया जाएगा। अब तुम जहाज के लिए निकले हो तो इसमें जरूर आजमाइश होगी कि तुम कितने सच्चे हो अपने इस सफर में, क्योंकि दावा तो इंसान बहुत करता है, लेकिन उसके दावों की सच्चाई उस वक्त पता चलती है जिस वक्त वो मुसीबत के बावजूद साबित कदम रहता है। तो इन्हें वार्न कर दिया गया, बिनाहरिन के एक नहर के जरिए आजमाएगा। आजमाइश क्या है? दरिया की। वमन शारिबा मिनहु, तो जो उससे पी लेगा, फलईसा मिन्नी, वो मुझसे अलग हो जाएगा, वो मेरा साथी नहीं रहेगा, मेरा फॉलोअर नहीं रहेगा, मेरे काम का नहीं वो। अब ये सफर के लिए जा रहे थे तो उसका दिल कर रहा था कि पानी पिए, क्योंकि ये प्यासे थे। तो कहा कि पानी नहीं पी सकते, स्वाय एक चुल्लू पानी पियो। अब क्या कि पानी हराम चीज थी? नहीं, हलाल था, लेकिन उनका इम्तहान था। तो बाज दफा अल्लाह जिस चीज से चाहे इम्तहान ले ले। वमल्लम यतअमहु, जो उसको नहीं पिएगा, फ़इन्नहु मिन्नी, तो वो मुझसे है, यानी वो मेरे साथ चलेगा। इल्ला, मगर मानिक तारफा गुरफतम बियदिही, कि वो अपने हाथ से एक चुल्लू भरकर पानी पी ले, अपने अंदर की प्यास बुझा ले। फशारिबू मिनहु, अब क्या हुआ, सब पीने लगे इससे। पानी देकर सबर ना किया, रहा ना गया। इल्ला कलीलम मिनहुम, मगर बहुत थोड़े उनमें से बचे। फलम्मा जावज़हु, फिर जब उसने पार किया उसको, किसको? दरिया को। हुआ वो वल्लजीना आमनु माहू, उसने और उन्होंने जो ईमान लाए थे उसके साथ। ये कौन थे? जिन्होंने पेट भरकर पानी नहीं पिया था। वैसे भी आप देखें, अगर एक लश्कर पेट भरकर पानी पी ले तो जंग क्या करेगा? वो तो बैठ जाएगा ना, कि नींद आ जाएगी। रोजा खोलकर आपका हाल क्या होता है? तरावी पढ़ने फिर कम ही जाते हैं। कालू, उन्होंने कहा, अब जो बाकी बचे हैं, जो 300 थे, कालू ला तो कतलना अलजोमा बीजालूता व जुनूद ही, जालूत और उसका लश्कर देकर घबरा गए, क्योंकि वो तो सब पीछे रह गए थे। थोड़े से चंद लोग साथ थे। इससे ये पता चलता है मुखलिस लोगों के दिल में बाज दफा बेचैनी आ जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ईमान के मुनाफी नहीं है। इंसान है ना, कमजोर है, ऐसा हो जाता है। कालल्लज़ीना यज़ुन्नूना, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग बोल उठे, यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकुल्लाह, कि वो यकीन रखते हैं कि अल्लाह से उनको मुलाकात करनी है। जो अल्लाह से मुलाकात के शौक में जान हथेली पर रख कर आए थे कि अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, मौत से डरना क्या है? इससे क्या पता चलता है कि हर ग्रोह में से लोगों के लीडर्स होते हैं। अब एक बड़ा ग्रोह था बनी इसराइल का, इसमें से तो कुछ लोग अलग हो गए, कुछ लोग जो सच्चे थे, तो फिर इसमें 2 ग्रोह हो गए। एक वो जो डर गए, एक वो जो साबित कदम थे। तो दर्जे होते हैं ना लोगों के, हर इंसान का टेस्ट होता है, हत्ता कि इंसान खालिस होकर अल्लाह के पास पहुंचता है। बहरहाल, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी बार ऐसा हो चुका है, छोटा ग्रोह बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया, कम तादाद के लोग बड़ी तादाद के लोगों पर हैवी हो गए। अब ये सारा वाकया क्यों सुनाया जा रहा है सहाबा कराम को? क्योंकि ये सब उन के साथ अब होने वाला था। तो तरीक के हालात बताकर उनको तैयार कर दिया गया ज़हनी तौर पर। लेकिन ये सब होता कैसे है? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। हम समझते हैं हमारी ताकत से हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक बड़ी ताकत होने के बावजूद भी मुसलमान हार सकते हैं। जैसे जंगे हुनैन, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी कसरत काम ना आई जिस पर तुम्हें बहुत मान था, लेकिन जंगे अहज़ाब में मुसलमानों को कामयाबी हुई। तो कभी भी इंसान को वसाइल की कमी से घबराना नहीं चाहिए, लोगों की कमी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि काम जो है वो अल्लाह करता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी फौज यानी सरदार को खत लिखा जब फौज रवाना हो रही थी। कहा, दुश्मन की ताकत से ज्यादा
अपने गुनाहों से डरना। दुश्मन की ताकत तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती जितने तुम्हारे अपने गुनाह। तुम में और उनमें फर्क ये है, तुम्हारे पास तकवा है, अल्लाह से डरने वाले, जबकि तुम्हारा दुश्मन अल्लाह से नहीं डरता। असल ताकतवर वो होता है जो अल्लाह से डरता है। अगर अल्लाह का डर ना हो फिर वो और तुम बराबर हो जाओ। मुसलमानों की कामयाबी का इन्हसार तकवा पर होता है, लेकिन आज मुसलमानों के पास तकवा तो नहीं रहा, अल्लाह का डर नहीं रहा, गुनाहों से तौबा तो नहीं रही, कहाँ कामयाबी हो सकती है। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सबने वालों के साथ है जो मुश्किल हालात में भी सब्र करते हैं। सब्र का एक माना होता है इस्तिकामत। हदीस में आता है जान लो मदद नुसर सब्र के साथ है। कामयाबी का राज सब्र में है। सब्र क्या है, किसी भी हालात में, कैसे भी हालात हो, कैसी भी मुश्किल हो, इंसान हक पर जमा रहे, इस्तिकामत इख्तियार करे, अपने मकसद से ना हटे, तो खुद को एक्सक्यूजेस ना दे।